नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता व लम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ वाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जनाब हर मौलाना अब्दुल रशीद साहब, हर मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब, दफाटा प्रेस सेक्रेटरी जनाब जहाद शाह साहब, हर मौलाना सामीउल्लाह साहब और दगे मोहम्मद इंजन से ज़िली तंजीम अकाबिर और दगे तहसील काबिने मशरानो और दे ज़िला मोहम्मद दे जामत सरा ताल्लुक लारिन को वर्करानो मशरानो मौजूदीन इलाका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़बद अखबल तकरीर शुरू दे बिजलीगर दे दियो गज़ल नावकमा चे परतुक दे सोड़े सोड़े रावड़, परतुक दे सोड़े सोड़े रावड़ चुकमा सोड़ा दे गांडर जड़ा रजीना मूंग चे दल तस्टेश तराशु नो बदे सूझ बंदे यू च कोम यो है झंडा बंदे मुश खबर आओ को दिगा हुकूमत दे पाकिस्तान माशियत ख़त्म का बदे खबर आओ को दे पाकिस्तान इज्जत ये ख़त्म का बदे खबर आओ को कश्मीर ये खर्च का बदे खबर आओ को कबाइलो ये बड़े घर ककड़ला पदी खबरों को और दे इस्लामी शाइरो खिलाफ कदमुन आखिस्तुन की वो वही आखिस्तल आप दे खबरों को खत्म नबूवत वाले खबरों को मोंग हैरान शो युवा खबरादाना चमुर्दर तबे बयान हो को हर खबर ये दे खबासता हर खबर ये दे गुमराह दा हर खबर प मुल्क दुश्मनी बने बिनादा अलामू बख्शा सबक रफे खादा द मुंग पसार बने रावस्तलू द हवाना रा बने मुसलत शु उस आखल का खपा दी आह परेशान दी चुदा मुंग सौ कड़ल हम संग सड़े रा मख के दाहो न 3 दे न 13 दे पसबान मुंगला यखे वो आहा उस परेशान दी जमा मनगरो दमुर्द जमीयत उलमा इस्लाम फाटा कभी नहीं फैसला उकड़ा चिलका सरंगे पमेलियन मार्च के आज़ादी मार्च के टूल पाकिस्तान नुमाइंदगी शान सरावा मुंग परेशान हो चिद मुंग दफाटा जवानान बा परेशान बने नुमाइंदगी वो न की जगह से दलता इंतखाबात सूबाई इंतखाबात हो नूर हमूल वर्कर डेस तड़े करे हो आगा परेशान बने रानशी इस्लामाबाद लेकिन मुंग चकलाल तखबल वर्करान वो कातल सलारान वो कातल दमुंग मलगरी मो कातल द फाटा नुमाइंदगी मो कातला नुमुंग दा पजान मने फर्ज वगणला मनासिब खुदावा पकार खुदावा च मुंग द हार यो वर्कर कोरता वरगली वाई दुई ता मुद्दाद वर खड़ा वाई ने दुई मु शुक्रिया अदा करे वाई हो आ मुमकिन आनदा नो दे जुलु पैसा मो वकड़ा चालता बावर कराउन ता वर्षो दे दुई बा पे इज्तिमाई लेवल बंदे शुक्रिया अदा को नमुंग दे तासो डेरा ज्यादा शुक्रिया अदा काओ
ډېر دا درکاو مونږ سترګې مو هلته اوچتې کړلې جمعیت مونږ د مونږ سترګې اوچتې کړلې نو په دې حواله سره مونږ د تاسو ډېره شکرګزار یو خو ورونو عبدالرشید مای صاحب څه نه پرېښودل خبره یې درته واضحه کړله خو ولې به مونږ تاسو نه راپاسو د عمل علما کرامو آزاد کړی دی د عمل د علما کرامو دی د عمل د قبایلو دی مونږ دا دعوا لرو او دا دعوا مونږ ثابتولی شو یو انګریز لیکلی دي چې زه یوه ورځې د یو جیل په خوا کې تېرېدمه نو ماته د غوښې د سولو بوی راغی مونږ ورته لاغوړان وایو تاسو ورته وایي نو ما وویل چې ته دې جیل ته ننوځه دا د څه شي بوی دی چې تا ته داسې بوی درځي نو زه چې کله ننه لاړم نو هلته به سیخونه ګرمېدل سیخونه او بیا علما کرامو ته به یې دغونه به ورکول بوی به د هغې علما کرامو د څرمنو بوی و چې هغې ته به دغونه به ورکېدل خو هغې علما کرامو هار ونه منلو انګریز ته یې سرونه ټیټ نه کړل خپل دین یې وساتلو مذهب یې وساتلو خپل اسلامي شعائر وساتلو خو د دوی سره یې ونه منله نو څنګه زه ته به کوو داسې که نه به کوو قرباني به پې خواو که نه به پې خواو ما ته څه کړي دي یوه ورځ هم ما ته نه یادېږي چې چېرته یو کارکون روټۍ نه وي خوړلې ما ته نه یادېږي چې چېرته زمونږ کارکون داغونه ده ته لګېدلي وي نو ورونو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ختم نبوت مسئلے تا خطرہ دا ناموس رسالت تا خطرہ دا او یقینی خطرہ دا بل مولوی صاحب خبره وکړه مونږ خپل دا خبره کوله چې مولانا صاحب څه در پیښه ده چې عمران دې راخیستی دی عمران دې راخیستی دی دا د یهودیانو ایجنټ دی پرېږده چېرته نو مونږ سار نه ور باندې خلاصېدلو نو چې کله هم د خلف اخیستلو په وخت د خاتم النبیین لفظ نشو ادا کولی بلکې جان بوجھ کر یې نه ادا کولو چې دغه معنا دا ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بیا هم دا تصدیق وکړلو کوم چې تا ما دا لفظ استعمال کړلو دوا درې ځله یې راوګرځاولو لږ شاخو مونږ ته راغی چې دا خو د مولانا صاحب خبره رښتونې وه او بیا وروسته د میرزایانو سره د معاهده راښکاره شوله پانا وروسته بیا دا د خپل مشیر خزانه عاطف نام یې وسه و چې هغه د میرزایانو مشر دی د خپل د خزانې مشر وګرځاولو میرزایی دی هغه یې د خزانې مشیر وګرځاولو مونږ ته لږ نور هم یقین راغی بیا چې د وزیر منصب لیکه پاسي خبره کوي نعوذ بالله من ذالک چې په اعلانه وروسته که چېرته لویه هستي ده نو دا عمران دی په ده د لعنت وي نو بیا خو سی که څوک شک کوي بیا ورونو افسوس خبره ده هلته په مقبوضه کشمیر کې مونږ شپه ورځ ورسره په ډاسو باندې یو د مونږ فوجانو سره جنگ کوي روزانه شهیدان مونږ ته راکوي روزانه د مونږ فوجان شهیدان کیږي
और ता په لاندې کرتارپور کښې موږ ورسره معاهده کوو او دوی ته لاره ورکوو او لاره په اغزا سره ورکوو چې هلته به د دوی ویزې ضرورت به نه وي بغیر اډیشنیشن به راځي د ویزې ضرورت به ورته نه وي په یو طرف کشمیر کښې ورسره په جنګ یو په بل طرف باندې ورته په سلام یو په کشمیر کې په جنگ په کرتارپور کې په سلام دا څنګه پالیسی ده دا څنګه خبرې دي دا یې څه روان کړي دي بله خبره دا ده ورونو چې مولانا عبدالرشید صاحب تاسو ته خبره وکړله چې دا په دې سیسټم راغلی دی چې دا ملک دیوالیا کی دا ملک معیشت تباہ کی نو بیا به دغه ملک تقسیم راشي دا ملک به ټوکړې ټوکړې راشي دا ملک کښې به بد امني راشي غلې او ډاکې به زیاتې شي د مونږ علاقه کې خو مونږ د ټرانسفارمرو نه خلاص کړو د مونږ علاقه کې مونږ د ټرانسفارمرو نه خلاص کړو زه کراچۍ ته لاړم نو هلته دا ټرکونه ولاړ دي ډمپرې ولاړې دي ور باندې فوټ فوټ خاوره هم یخې ده خلک وایي چې دا ټولې بېروزګاره ولاړې دي نو چې کله د ملک معیشت تباه شي نو بیا به هره صوبه د بلې صوبې سره به جنګ شي اصل مقصد یې دا دی نو دا ملک د مونږ دی او که د دوی دی څومره وزیران یې راغلي دي ټول بهار والا خلک دي نو که مونږ خپل ملک دفاع په خپله باندې ونه کړه او د خپل مذهب دفاع مو په خپله باندې ونه کړه ولا بل څوک مونږ ته نه راځي جمعیت علماء اسلام ته چې کوم مقام حاصل شم کوم وقار درته حاصل شم کوم قوت درته حاصل شم دا قوت چې ضایع نه کړې لمحوں نے حتا کی صدیوں نے سزا پائی تو 72 سال کے دے ختم نبوت دے مسئلے چہر مولانا مفتی محمود صاحب دے دمل کرو دے بٹو پا دور کے دے ختم نبوت مسئلہ کا چلیوا پائین کے ختم نبوت تا حصہ ور کریوا پائین کے شک دے ختم نبوت والا داخل کرے دے دیغینا ورستا کا غټه کامیابی مونږ ته ملاو ده نو په دغې ازادي مارچ کې ملاو شوله داغه کامیابی چې کوم مونږ ته ملاو ده نو دا کامیابی چې د خپل لاسه ور نه کوي د خپل لاسه ختم نه کوي دشمن دې 100 نه 0 ته راغی 40 کاله منصوبې جوړې وې په یو میډیا باندې د عمران د پاره 4 ارب روپے لګېدلې دي خالي میډیا ټي وي ګانو ته ملاو شوي دي دا ټول هر څه اخراجاتي ختم شول او د دوی پالیسۍ 0 ته راغلې نو دشمن په مورچه کې ناست دی هغه به بیا حمله کوي اختلافات پیدا کوي بدګماني به پیدا کوي چې د جماعت ملګری ورته بیدار یې چې سستی ونه کوي او پروګرامونه پرې نږدې حساسیت پرې نږدې جذبه مو کمای را نشي په ورورګري کې مو کمای را نشي په اتفاق او اتحاد مو کمای را نشي په مستعد کې دل کې مو کمای را نشي بګه مشابه مستعد یې خپل مابین کې بعد اتفاق اتحاد وي د قائد حکم ته به انتظار وي خپل ضرورتونه به پرېږدي او د جماعت خبره ته به اوليت ورکوي که د جماعت خبره ته د اوليت ورنکوم
ګوره تا پګړې به پګړې نه وي. زه تاسو ته یو مثال درکوم. بنگلادیش د موږ سره لګېدلی حکومت دی. په بنگلادیش یوه مدرسه کې 10,000 طالبان وي په یو مدرسه کې. او په ټوله دنیا کې تبلیغي اجتماع په بنگلادیش کې زیاته کېږي. د رشکې ډور عالم، ټکسي ډور عالم، د زلبې خرڅولو والا عالم، د پاکوړې خرڅولو والا عالم، لیکن هلته حال څه دی؟ په بنگلادیش حال دا دی چې علما کرام په سیاست کې حصہ نه ده اخیستی. هلته د بنگلادیش په آئین کې مذهب ځنه وباسلو. د بنگلادیش په آئین کې مذهب نشته، مذهب نه خبره نشته، مذهب ته تحفظ نشته. او زنا ته یې آئینی اجازت ورکړو. یو ځای کې به عالم وي، د عالم کور به وي، ورته مخامخ به د یوې زنایي ښځې کور وي. هغه به بهر ته کارډ لګولی وي که څوک ښه راځي او د زنا کولو خواهش لرئ نو ما ته دنه نه راځئ. عالم به یې ګوري او څه ورته ویلی نه شي. دې عالم به شان څه وي چې د کور مخامخ دا عمل کیږي او دا څه ورته ویلی نه شي. نو اوس مو مقام موندلی دی. الله پاک دا د مولانا فضل الرحمن په عمر شه برکت واچوي. د ما په ذاته درته قسم نه وي که مولانا صاحب دا تحریک نه وای چلاولی ته به د ټوپک په اخیستلو باندې مجبور وای. ولې په ختم نبوت به موږ تاسو جهاد نه کوو؟ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په غیرت به موږ تاسو غیرت نه کوو؟ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ناموس رسالت به موږ تاسو ځان نه قربانوو؟ خامخا به کوو. ټوپک به مو راخیستلی، جهاد به اعلان به مو کولی، لیکن په سیاسي لیول باندې یې ټول ماخذونه راته وګټل اوس د موږ تاسو نه خراب نه شي. څنګه موږ تاسو به مساعد یو، هر وخت به تیار یو. څه قرباني مو کړې ده موږ تاسو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېږي، ایږي خنزیر چې کله دای په خنجر باندې وهلی و، سارې د خپل واده په غېږ کې یخی دی. نو چې کله د ده د وفات کولو وخت را نږدې شو، خپل واده ته وایي چې د ما سار د خپل د غېږې نه لاندې په مځکه باندې کېږده چې د الله پاک رحم را باندې راشي، الله را باندې رحم وکړي. نو هغه هو په خپل جهد و جهد پر دومره هېرېږي، په خپل قربانۍ پر دومره هېرېږي چې په آخر واقع هم دی د الله په خیر غواړي. او حال یې څه و چې په کومه کوڅه به عمر رضی الله عنه تللو، شیطان به کوڅې کې نه تللو، په بله کوڅه باندې به و. عشره مبشره کې دی بیا هم دی وایي چې د ما سار په مځکه باندې کېږده چې الله پاک را باندې رحم وکړي. موږ تاسو څه قرباني کړې ده؟ قربانیان را روانې دي او موږ تاسو به د قربانیانو لپاره همیشه دپاره تیار یو. تیار به یو که تیار به نه یې؟ اوس جمعیت علما اسلام خبره مخکې چا نه اورېدله. لیبرل قوتونو د اروولو دپاره تیار نه وو. اوس جمعیت علما اسلام ته د دعوت یوه موقع په لاس ورغلې ده. جمعیت علما اسلام یو باوقار تنظیم مسلم کړلی شو، پر امن تنظیم مسلم کړی شو. پاکستانی پارچیانو، بهرنۍ قوتونو ټولو دا تسلیم کړله که په دغې ملک کې پر امن تنظیم دی نو جمعیت علما اسلام دی. 100 لکه 10 لکه خلک اسلام آباد ته ورسول، یوه ګملایي ماته نه کړله. او بله ورځ وکیلانو ماشاء الله 30-40 وکیلان په احتجاج راغلل او کپاري سره مات کړل. نو اوس د تا خبر هر سړی اروي غوږ درته نیسي، تاسو هر سړی دغې وګرځئ
خلکو ته دعوت ورکړي، مالی تلاش شي، جمعه تلاش شي، په مځکه کې خلکو ته ورشي، په دکان کې ورشي، بلکې د جمعیت علما اسلام دعوت اوس وخت دی او خلکو ته ورسوي. تاسو به کوئ که نه به کوئ؟ انشاءالله. او بله خبره درته کومه، په پاکستان کې یو جمعیت علما اسلام دی چې دوی ته وزارتونه هم ملاوي دي، دوی د قومي اسمبلی ممبران هم تر شوي دي، وزیر اعلیګان هم تر شوي دي، خو چیرته د جمعیت علما اسلام یو ممبر باندې هم د کرپشن څه کیس نشته دی. یو جمعیت علما اسلام باندې د کرپشن یو کیس نشته دی. مونږ چیلنج کوو تمام ایجنسیانو ته چې انکوایري وکړي، د موږ خلاف یې وکړي. په مولانا صاحب باندې ځانونه ستړي کړل، خو مولانا صاحب دمن پاک تا هیڅ نشي ورته پیدا کولای. ورونو که په اوس وخت کې مو د سستۍ نه کار واخیسته او د جمعیت علما اسلام ملګرتیا مو نه وکړله، سبا ته به د الله کله هم معاف نه کي. که دا مقام ضایع کړله، کله به ته خوشحاله ورځ نه وګورې. زمونږ اپیل دا دی، مونږ چې دلته راغلي یو چې تاسو بیدار اوسئ، په خپل مابین کې اتفاق اتحاد لرئ او د جماعت داغیان وګرځار سړی کور کور ته ورسېږئ. او که کله هم مولانا صاحب مونږ باندې آواز کولو د قربانۍ د وتلو، مونږ تاسو بهر ته وځو که نه به وځو؟ انشاءالله تعالی مونږ خو په دې مسله کښې د ځان ورکولو ته تیار یو، شهید کولو ته تیار یو، د وینې ورکولو ته تیار یو، ځان په دو باندې لګولو ته تیار یو. انشاءالله د تاسو رحم دعا مې لرم چې د هر قربانۍ دپاره به تیار یې. وما علینا الا البلاغ.